Hi student, fourth chapter, inverse trigonometric functions, exercise 4.1. First we are going to see domain and range of trigonometric functions. Okay, see that one, sin x domain or range closed interval minus 1 comma 1. See that one, this one is a sine curve. Okay, y axis, x axis, value pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Sine curve, sine 0 0, okay, sine pi by 2 1, sine pi by 2 1, sine pi 0, sine 3 pi by 2 minus 1, sine 2 pi 0. Similarly negative side, okay, sine 0 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். Okay, this one is a sine curve. The sine curve la domain equal to r. Domain means x value. Okay, x value நம்ம இங்கே எவ்வளோனாலும் எடுக்கலாம். r minus infinity இருந்து plus infinity வரைக்கும் வரும். So r. Okay, range means y value. Y value 1க்கும் minus 1க்கும் இடையில தான் sin curve இருக்கும். 1க்கும் minus 1க்கும் in betweenல தான் sin curve இருக்கும். இங்கே minus 1 டச் பண்ணும், இங்கே 1ல இருக்கும். அப்போ range equal to minus 1 comma 1. Cos x similarly, see that one is a cos curve. Now cos 0 1, cos 0 1, cos pi by 2 0, cos pi minus 1, cos 3 pi by 2 0 and so on. Okay, similarly negative side. Okay, cos curve வந்து 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், cos 0 1ல இருந்து. இப்போ இந்த பிளேஸில் அதே மெத்தட் தான், எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும், ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, தட் இஸ் ஆர். ரேஞ்ச் minus 1க்கும் plus 1க்கும் இடையில இருக்கும், closed interval minus 1 comma 1. Similarly tan x domain or minus 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, range r. This one is a or except 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, range r. See that one, this one is a Turner's curve. Tan x tan 0 0, okay, tan 0 இருந்து இந்த curve இப்படி வரும், tan pi by 2 infinity இந்த பிளேஸில் எனக்கு curve வராது. ஓகே, அதே மாதிரி tan pi 0 curve வரும், tan 3 pi by 2ல curve வராது. ஓகே, that means the tangent function is defined for all real numbers except at x equal to 2n plus 1 pi by 2. That is a general form. Okay, n equal to 0 means pi by 2, 1 means 3 pi by 2, okay, and so on. When 2n plus 1 pi by 2ன்ற வேல்யூலலாம் எது வராது, curve வராது, மீதி எல்லாம் டிஃபைன்ட் ஆகியிருக்கும். ஓகே, அப்போ pi by 2 3 pi by 2லாம் curve வராது, அதுதான் நம்ம அங்கே எழுதியிருக்கோம். அப்போ எக்ஸ் வேல்யூவில் ஆர் மைனஸ் 2n plus 1 pi by 2. ஓகே, நவ் ரேஞ்ச் இங்கேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும். ரேஞ்ச் வந்து ஒய் வேல்யூன்னு சொன்னேன், ஒய் வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும், அதனால் ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு ஆர். ஓகே, இப்போ tan x ஆர் எக்ஸப்ட் 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, range r. So it's a domain, so it's a range. Next, cosecant x or except n pi n belongs to z, domain, range or except minus 1 comma 1, open interval minus 1 comma 1. See that one, this one is a cosecant x curve. The cosecant x curve minus 1லையும் plus 1லையும் curve வராது. ஓகே, minus 1லையும் plus 1லையும் curve வராது. இப்போ இந்த பிளேஸில் எனக்கு pi 2 pi 3 pi pi இருக்க டேர்ம்லலாம் எனக்கு curve வரல இல்லையா, pi 2 pi 3 pi இருக்க டேர்ம்லலாம் curve வராது. Now domain equal to or except n pi, except n pi n belongs to z, pi 2 pi இருக்கிறதுனால n pi. நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்சில் வந்து இங்கே ஆர் வரைக்கும் போகுது, மேலே வரைக்கும் போகும், இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும், ஆர் எக்ஸப்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் 1 comma 1. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில curve கிடையாது. ஓகே, ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில curve கிடையாது. திஸ் ஒன் இஸ் அ ரேஞ்ச். ஓகே, தென் cosecant x equal to or domain or except n pi n belongs to z, range or except open interval minus 1 comma 1. Similarly secant x
or except 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z or except minus 1 comma 1. Okay. So one is the secant curve. Okay, secant curve also, see that one, minus 1 plus 1 கிடையில curve கிடையாது. அதே மாதிரி pi by 2, so pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. இப்போ pi by 2 வேல்யூலையும் curve கிடையாது. அப்போ என்ன அர்த்தம், or except pi by 2 2 pi by 3 pi by 2ல என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம், ஜென்ரல் ஃபார்ம் 2n plus 1 pi by 2. ஓகேயா. Similarly range or except minus 1 to plus 1. Okay. Secant x domain or difference 2n plus 1 pi by 2. Okay, pi by 2 placeல curve கிடையாதனால 2n plus 1 pi by 2 except. Now range or difference minus 1 comma 1 கிடையில எனக்கு curve கிடையாது, அப்போ or difference minus 1 comma 1. Cot x, similarly cot x or difference n pi n belongs to z, range r. Okay, this one is a cot x curve. Cot x curveல similarly tan x curve மாதிரியே தான் 0 pi 0 பைக்கு இன் பிட்வீனில் கர்வ் இருக்கும். ஓகே, பையில் இருக்காது, 2 பையில் இருக்காது, 3 பையில் கர்வ் இருக்காது. அப்போ ஆர் டிஃபரன்ஸ் n பை ஆர் எக்ஸப்ட் n பை, ரேஞ்ச் ஆர் ஃபுல்லாக வரும் இல்லையா. ஒய் ஆக்சிஸில் எல்லா இதுலேயும் கர்வ் இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கர்வ் இருக்குது, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கர்வ் இருக்குது. தென் காட் எக்ஸ் டொமைன் ஆர் except n pi n belongs to z r. Okay. Now exercise 4.1. In this exercise we are going to see sine function and inverse of sine functions. Sine function and inverse of sine function. Sine function is a function with r domain. Okay, already பார்த்தோம். minus 1 comma 1 is a range. Minus 1 comma 1 is a range. The period of the sine function is 2 pi. Okay. So period means, see the sine curve. Okay, 0 to 2 pi இந்த வேல்யூ தான் பீரியட். ஓகே, இந்த லென்த் வந்து ஆம்ப்ளிடியூட். இந்த லென்த்தை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம், ஆம்ப்ளிடியூட் மென்ஷன் பண்ணுவோம். அப்போ சைன், த பீரியட் ஆஃப் த சைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் 2 pi. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சைன் ஃபங்க்ஷன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சைன் ஃபங்க்ஷன். the sine function is odd function, you know. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சைன் ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன். the graph is symmetrical with respect to the origin. Okay, symmetrical with respect to the origin. Next, the sine function is continuous. Sine function continuous போயிட்டே இருக்கும். Okay, so sine function is continuous. The maximum value of sine function is 1. Maximum value 1, the minimum value minus 1. Okay, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். Okay, next we are going to see inverse sine function. Inverse sine function and its properties. Inverse sine function with minus 1 comma 1 as its domain. டொமைனை நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம், minus 1 comma 1ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். இன்வர்ஸ்னால் ரேஞ்ச் வந்து டொமைனாக மாறிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் ரேஞ்ச் minus pi by 2 comma pi by 2. நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம், இது ஏற்கனவே நம்ம +1ல் பிரின்சிபல் டொமைன் படிச்சிருப்போம். பிரின்சிபல் டொமைன் சைன் ஃபங்க்ஷன் minus pi by 2 to pi by 2 படிச்சிருப்போம். ஓகே, கொசைன் 0 to pi பிரின்சிபல் டொமைன், tangent minus pi by 2 to pi by 2, secant minus pi by 2 to pi by 2 0. ஓகே, கொசிக்கனுக்கு எனக்கு சைன் கீழே வர்றதுனால 0 போட்டோன்னா சைன் 0 0 ஆயிரும். டினாமேட்டர் 0 ஆயிடுனா வேல்யூ கிடையாது. அதனால் minus pi by 2 comma pi by 2 டிஃபரன்ஸ் 0. secant 0 comma pi. ஓகே, 0 comma pi காசுக்கு வர்றதான் இதுக்கு வரும் 0 comma pi except pi by 2. சீக்கனில் 1 by cos வரும், cos pi by 2 எனக்கு என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். அதனால் அதை நம்ம எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு காட்டுக்கு ஓப்பன் இன்டர்வல் 0 comma pi. ஸோ இட்ஸ் அ பிரின்சிபல் டொமைன். அதை நம்ம சைன் இன்வர்ஸுக்கு மாற்றும் போது டொமைன் -1 comma 1, இங்கே ரேஞ்ச் இருக்குது, சைன் ஃபங்க்ஷனில் இங்கே ரேஞ்ச் இருக்குது, டொமைனாக மாறிடும். பிரின்சிபல் டொமைனில் இது வந்து ரேஞ்சாக மாறிடும். ஓகே, இன்வர்ஸ் மாற்றும் போது அதேமாதிரி காசுக்கு -1 comma 1 0 comma pi. ஓகே, சிமிலர்லி tan இன்வர்ஸ், கொசிகன் இன்வர்ஸ்
சீக்கன் இன்வெர்ஸ் காட் இன்வெர்ஸ் ரேஞ்சு டொமைனாக சேஞ்ச் ஆயிரும் டொமைன் ரேஞ்சாக மாறிடும் இன்வெர்ஸாக மாறும்போது ஓகே அண்டு y equal to sin inverse of x if and only if x equal to sin y x எடுத்தோன்னா sin inverse go to that side sin y x equal to sin y next sin inverse of x equal to x okay plus 1 ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் if mod x less than or equal to 1 and it has no sense if mod x greater than 1 இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ வராது mod x less than or equal to 1 means sin inverse of x equal to x sin inverse of sin x equal to x if minus pi by 2 to plus pi by 2 இன்டர்வலுக்குள்ளே இருக்கும்போது sin inverse of sin x equal to x அதே இது sin inverse of sin 2 pi இந்த ரெண்டுக்கு இடையில கிடையாது 2 pi அதனால் வேல்யூ 0 ஓகே sin 2 pi நமக்கு வேல்யூ 0 நெக்ஸ்ட்டு sin inverse of sin x equal to pi minus x எப்போ pi by 2 less than or equal to x less than or equal to 3 by 2 இந்த ரெண்டு இன்டர்வலுக்குள்ளே இருக்கும்போது வேல்யூ pi minus x minus pi by 2 to pi by 2ல இருக்கும்போது x pi by 2 to 3 pi by 2 இருக்கும்போது pi minus x y equal to sin inverse of x is an odd function okay now see the diagram y equal to sin x pi by minus pi by 2 to pi by 2 okay sin 0 0 sin pi by 2 1 and sin minus pi by 2 also minus 1 okay அப்போ diagram இது வரும் sin x okay listen now sin inverse of x diagram sin x y value x ல மார்க் பண்ணணும் -1 1 sin x x value y value மார்க் பண்ணணும் ஓகேயா y x ல மார்க் பண்ணுறோம் x y ல மார்க் பண்ணணும் ஓகேயா sin inverse of 0 0 sin inverse of 1 pi by 2 sin inverse of -1 minus pi by 2 ஓகேயா draw the diagram next exercise 4.1 see the first sum find all the values of x such that minus 10 pi less than or equal to x less than or equal to 10 pi and sin x equal to 0 second part minus 8 pi less than or equal to x less than or equal to 8 pi and sin x equal to -1 see that one given minus 10 pi less than or equal to x less than or equal to 10 pi and sin x equal to 0 okay already you have studied in one formula 11th standard la sin theta equal to 0 theta equal to n pi n belongs to z n-க்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா sin 0 0 sin 1 போட்டோம்னா pi sin pi 0 sin 2 pi 0 sin 3 pi 0 so this is one formula okay இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க sin x equal to 0 sin x equal to 0 னா x equal to n pi theta equal to 0 means theta equal to n pi here x equal to n pi n belongs to z ஓகேயா இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் n-க்கு பதிலாக வர்ற வேல்யூஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எதுக்குள்ளே இருக்கணும் -10 பைக்கும் +10 பைக்கும் இடையில இருக்கிற மாதிரி செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ n-க்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 0 ஓகே ப்ளஸ் ஆர் -1 போட்டோன்னா +1 போட்டனாலும் பை -1 போட்டால் -π இப்போ இன் பிட்வீனில் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஆர் -2 போட்டோம்னா 2π -2π இன் பிட்வீனில் இருக்கும் அதே மாதிரி +3 -3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் 3π -3π இருக்கும் அதே மாதிரி சிமிலர்லி +r-4 +r-5 +r-6 +r-7 +r-8 +r-9 +r-10 -10π +10π வரைக்கும் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் +r-11 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது அப்போ n-க்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ எடுக்கலாம் n டேக்ஸ் வேல்யூஸ் 0 +r-1 +r-2 +r-3 +r-4 +r-5 +r-6 +r-7 +r-8 +r-9 +r-10 general formula x equal to n pi okay and second part given -8 pi less than or equal to x less than or equal to 8 pi and sin x equal to -1 okay sin x equal to -1 க்கு நமக்கு ஃபார்முலா டைரக்டாக நம்ம எழுதலை இங்கே நம்ம டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கிராஃப் சைன் கர்வ் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே சைன் கர்வில் sin 0 0 pi by 2 1 pi 0 3 pi by 2 -1 okay and 2 pi 0 5 pi by 2 1 3 pi 0 7 pi by 2 -1 and 4 pi okay similarly negative side வரைஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த டேர்மில் -1 எங்கெல்லாம் இருக்குது 3 pi by 2ல -1 இருக்கும் 7 pi by 2ல -1 இருக்கும் -pi by 2ல -1 -5 pi by 2ல அதே மாதிரி டயக்ராம் இந்த சைடு போயிட்டே இருக்கும் இந்த சைடும் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் x ஈக்குவல் டு எக்ஸட்ரா -5 pi by 2 -pi by 2 3 pi by 2 7 pi by 2 4 4 இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் 11 pi by 2 அண்ட் so on எக்ஸட்ரா
இப்போ இந்த டேர்முக்கு நான் ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும். ஜென்ரல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லா டேர்ம்லேயும் π/2 காமன். ஓகேயா? இந்த 3, 7, 11 பாசிட்டிவ் டேர்மை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். 3, 7, 11 எக்ஸெட்ரா எடுத்துகிட்டு ஏபியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஏபி ஃபார்மில் ஆல்ரெடி யூனோ a = 3, d = 7 - 3 4, tn = ஃபார்முலா a + n - 1 × d. அப்போ ஏக்கு பதிலாக 3, n - 1, dக்கு பதிலாக 4, 4n - 4, 3 - 4 - 1, 4n - 1. ஓகே, அப்போ x = 4n - 1, π/2 ஆல்ரெடி காமன் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ 4n - 1 π/2. இப்போ இந்த டேர்மில் எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூஸ் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்? -8πக்கும் +8πக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -π/2 கிடைக்கும். எண்ணுக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 3π/2, -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 5π/2. ஓகே, 3π/2னா 1.5 π, -2.5 π அது இன் பிட்வீனில் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி சிமிலர்லி 2 -2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 7π/2 -9π/2 இந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், -2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 3 -3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி 11π/2 -13π/2. 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 15π/2. -4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எண்ணுக்கு பதிலாக -4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் x = -17π/2. 17π/2னா -8.5. 8.5 இதுக்குள்ளே இன் பிட்வீனில் இருக்காது. 8πக்குள்ளே தான் இருக்கும் இல்லையா? -8.5 பிட்வீனில் இருக்காது, அதனால் நாட் பாசிபிள். ஓகே, 15π/2னா 7.5, -6.5 இதெல்லாம் இருக்கும். அதனால் n takes values 0 ± 1 ± 2 ± 3 4 only. -4 நாட் பாசிபிள். அதே மாதிரி 5 -5 எக்ஸெட்ராலாம் வராது. ஓகே, அப்போ இந்த டேர்ம் எடுக்கும்போது x = 4n - 1 π/2. 4n - 1 π/2. Okay, next second sum, find the period and amplitude of y = sin 7x, y = -sin 1/3x, y = 4 sin -2x. Okay, one formula, y = a sin bx, period = 2π/mod of b, amplitude = mod of a. அப்போ y = sin 7x, period = 2π/mod of b means 2π/7, amplitude mod of a ஒன்றுமே இல்லைனா இங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 1. ஓகே, அப்போ y = -sin 1/3xல பீரியட் 2π/1/3, b இருக்கிற டேர்மில் 1/3. go to the numerator 6π. ஓகே, பீரியட் 6π, amplitude -1, modulus of -1 போடும்போது 1 ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் y = 4 sin -2x. அப்போ பீரியட் 2π, b வேல்யூ -2, modulus of -2 2, cancel π. இப்போ பீரியட் = π, amplitude modulus of 4 4, modulus of 4 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், sketch the graph of y = sin 1/3x for 0 < x < 6π. 0 < x < 6π. கிராஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் பீரியடும் ஆம்ப்ளிடியூடும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, பீரியட் வேல்யூ, பீரியட் 2π/b வேல்யூ 1/3. ஓகே, go to the numerator 2π × 3 6π. அப்போ நம்ம கர்வ் வரைகிற பீரியட் எது வரைக்கும் தான் வரணும்? 6π வரைக்கும் வரணும். ஆம்ப்ளிடியூடு 1, ஆம்ப்ளிடியூடு 1 டயக்ராம். ஓகே, நவ் 0லேருந்து 6π வரைக்கும், 6π வரைக்கும் தான் வரணும் டயக்ராம். ஓகே, அப்போ இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 3π போடும்போது 3π போடாமல் எக்ஸுக்கு பதிலாக 3π சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 3 3 கேன்சல் ஆகி sin π 0 கிடைக்கும். sin π 0. அப்போ 3πல 0ல் டச் பண்ணணும். 3π வேல்யூ sin 3π 0. அப்போ இந்த வேல்யூவில் டச் பண்ணுற மாதிரி ஆம்ப்ளிடியூடு 1 இருக்கணும். ஓகே, ஆம்ப்ளிடியூடு 1, இங்கே -1 இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிட்டு டயக்ராமை வரைகிறோம். ஓகே, ஸோ இஸ் அ பீரியட் 6π and amplitude 1, amplitude 1. Okay, next fourth one, find the value of sin inverse of sin 2π/3. Second part, sin inverse of sin 5π/4. Okay, next sin inverse of sin 2π/3. sin inverse of 2π/3 நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? 2π/3 = 2 × பைக்கு பதிலாக 180 போட்டோன்னா 180/3 கேன்சல் பண்ணால் 120. 120 நான் 180 - 16 எழுதிக்கலாமா? sin π - 60.
sin pi minus 60 நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் sin inverse of sin pi minus pi by 3 60 ஓட வேல்யூ pi by 3 ரேடியன்ஸில் ஓகேயா அப்போ sin inverse of 180 minus theta 180 minus theta இந்த டேபிள் காலம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டயக்ராம் ஓகேயா 180 மைனஸ் தீட்டா எங்கே இருக்கும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் பாசிட்டிவ் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் பாசிட்டிவ் ஓகே சைன் பாசிட்டிவ் இப்போ 180ன்னு வரும்போது சைனை நான் எந்த சேஞ்சும் பண்ண தேவையில்லை அப்போ என்ன வரும் சைன் 16 அப்படி வரும் ஓகேயா இப்போ சைன் பை பை 3ன்னு வரும் 180 minus theta sin 180 minus theta sin theta ஓகே அப்போ sin pi by 3 இப்போ sin inverse of sin pi by 3 pi by 3 ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் sin inverse of sin x equal to x அப்போ sin inverse of sin pi by 3 pi by 3 ஓகே செகண்ட் பார்ட் sin inverse of sin 5 pi by 4 5 pi by 4 5 into 180 by 4 கேன்சல் பண்ணால் 225 நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் 180 plus 45 இப்போ sin 180 plus 45 இப்போ sin 180 plus 45 sin inverse of sin 180 means pi plus 45 na pi by 4 ஓகே 180 plus 45 நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் 180 plus 45 னா இதில் இருக்கும் 180 plus theta தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் நெகட்டிவ் டேர்னும் காட்டு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் டேனும் காட்டு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் சைன் நெகட்டிவ் 180 இருந்தால் நான் சைனை சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை சைனை அப்படியே எழுதிக்கலாம் அப்போ மைனஸ் சைன் 45 சைன் 180 ப்ளஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் 45 ஓகே தட் இஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் சைன் பை பை 4 இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் இந்த மைனஸ் இதோடு சேர்த்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் பை பை 4 ஏன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் சைன் இஸ் அன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அதனால் இந்த மைனஸை நான் இங்கே கொண்டு போய்க்கலாம் மைனஸ் பை பை 4 இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் மைனஸ் பை பை 4 ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை பை 4 சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் using the formula minus pi by 4 okay fifth sum for what values of x does sin x into sin inverse of x sin x into sin inverse of x next first draw the diagram y equal to sin x curve you know okay sin x curve வரைஞ்சுக்கிறோம் இப்போ sin inverse of x நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இங்கே இருக்க டயக்ராமில் இல்லையா அதை இங்கே வரைஞ்சுக்கிறேன் x dash minus 1 1 minus pi by 2 minus pi by 2 sin inverse of 0 0 sin inverse of 1 pi by 2 sin inverse of minus 1 minus pi by 2 diagram வரைஞ்சுக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ sin 0 நமக்கு 0ன்னு தெரியும் sin inverse of 0வும் 0 தான் sin 0 0 sin inverse of 0வும் 0 தான் அப்போ sin 0 sin inverse of 0 equal to 0 அப்போ for what values of x ரெண்டு ஈக்குவலாக எந்த ஆங்கிளில் இருக்கும் 0 degree ஓகே next find the domain of the following f of x equal to sin inverse of x squared plus 1 divided by 2x second part g of x equal to 2 sin inverse of 2x minus 1 minus pi by 4 first part we want to find the domain இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் given f of x equal to sin inverse of x squared plus 1 divided by 2x sin inverse of xல domain என்ன சொன்னேன் sin inverse of xல domain என்னது -1, 1 ஓகே அப்போ closed interval -1, 1 அப்போ இந்த வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் x squared plus 1 2x அப்போ -1க்கும் 1க்கும் in betweenல தான் இருக்கும் அப்போ -1 less than or equal to x squared plus 1 divided by 2x less than or equal to 1 இப்போ நான் ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இன்இக்வாலிட்டி தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த இன்இக்வாலிட்டியை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஓகே கிராஸ் மல்டிப்ளை -2x less than or equal to x squared plus 1 -2x அந்த சைடு போகும்போது +2x ஆகும் அப்போ x squared plus 1 plus 2x இப்போ x squared plus 2x plus 1 greater than or equal to 0 ஓகே 0 less than or equal to இருக்கிறத இதை எழுதும்போது இந்த சைடு வரும்போது greater than or equal to 0 இது எதுக்குரிய ஃபார்முலா x plus 1 whole square ஃபார்முலா this one அப்போ x plus 1 greater than or equal to 0 இந்த சைடு போகும்போது என்ன ஆயிரும் 0 ஆயிரும் அப்போ x greater than or equal to plus 1 go to that side -1 similarly this one x squared plus 1 divided by 2x less than or equal to 1 2x go to that side okay 2x இந்த சைடு வரும்போது -2x ஆயிரும் less than or equal to 0 அப்போ x squared minus 2x plus 1 less than or equal to 0 so this is a formula x minus 1 whole square
So one is x plus 1 whole square, is x minus 1 whole square. அப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் சைடு போகும்போது 0 ஆயிரும். x minus 1 less than or equal to 0. இப்போ x less than or equal to 1. Here x greater than or equal to minus 1, x less than or equal to 1. இந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதலாம்? minus 1 less than or equal to x எழுதலாம். இது less than or equal to 1. அப்போ டொமைன் minus 1க்கும் 1க்கும் இடையில தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்போ டொமைன் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஈக்குவல் டு இருக்கிறதுனால க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் -1, 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் g of x equal to 2 sin inverse of 2x minus 1 minus pi by 4. ஓகே, minus pi by 4. இப்போ நான் x வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். x வச்சு தான் டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி sin inverse of x டொமைன் மைனஸ் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் -1, 1. அப்போ இந்த டேர்மை மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறேன். 2x minus 1. அப்போ -1 less than or equal to 2x minus 1 less than or equal to 1. -1 go to that side +1. ரெண்டு சைடும் கொண்டு போகிறோம் -1. இப்போ -1 + 1 less than or equal to 2x less than or equal to 1 + 1. 0 less than or equal to 2x less than or equal to 2. 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமும். அப்போ 0/2 less than or equal to x less than or equal to 2/2. 0 less than or equal to x less than or equal to 1. அப்போ டொமைன் closed interval 0, 1. Okay, we get a answer. Next, find the value of sin inverse of sin 5 pi by 9 cos pi by 9 plus cos 5 pi by 9 sin pi by 9. என்ன ஃபார்முலா இருக்கு பாரு, sin a cos b plus cos a sin b ஃபார்முலா இருக்கா? அதனால் இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன்? sin a plus b ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். sin a cos b plus cos a sin b ஃபார்முலா. ஏக்கு பதிலாக 5 pi by 9, bக்கு பதிலாக pi by 9. ஓகே, a equal to 5 pi by 9, b equal to pi by 9. இப்போ sin inverse of இந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? sin a plus b, a equal to 5 pi by 9, b equal to pi by 9. Simplify 6 pi by 9. Okay, cancel sin 2 pi by 3. Sin 2 pi by 3 can be written as pi minus pi by 3. LCM எடுத்து பாரு, 3 pi minus pi 2 pi by 3. அப்போ pi minus pi by 3 எழுதலாம். 180 minus theta. 180 minus theta இப்போ தான் பார்த்தோம் sin theta. sin 180 minus theta sin theta. அப்போ sin pi by 3. இப்போ sin inverse of sin pi by 3 equal to pi by 3. We get a answer. Okay.